ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن میرا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا تو وہ میرا دامن پکڑتے ہی بولی، 3 راتوں سے بھوکی ہوں، کھانا کھلا دو۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا اور اسے گھر بلا کر کھانا کھلا دیا، مگر جانے سے پہلے وہ مجھے ایک ڈبہ دے کر بولی، تیرے لیے سرپرائز ہے، اس ڈبے کو صرف رات کو کھول کر دیکھنا، خوش ہو جائے گا تو۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آدھی رات کو بے چینی سے جو ہی وہ ڈبہ کھولا تو کانپ اٹھا کیونکہ اس میں عورت۔ میرا نام احتشام ہے۔ وہ عورت مجھے شامی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ وہ عورت کون؟ میں یہاں پر ایک ایسی عورت کا ذکر کر رہا ہوں جو میرے دوست کے محلے میں رہا کرتی تھی۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو بد کردار کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے پورے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ حلیمہ اچھی عورت نہیں تھی، جبکہ مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ ہر وقت گھر کے کاموں میں جٹی رہتی۔ وہ سب سے الگ تھلگ تھی۔ میں جب بھی اپنے دوست کو اس کے گھر سے لینے جاتا کہ ہم دونوں مل کر اسکول جا سکیں، تب وہ فوراً اسے اپنے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اس کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی ہوتی تھی، آنکھوں میں کاجل لگا کر رکھتی تھی اور ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہن کر رکھتی تھی۔ وہ مجھے پکار کر کہتی، شامی مجھے دکان سے دال تو لا دو۔ وہ اکثر مجھ سے دال منگوایا کرتی تھی۔ میں اس کی فوراً بات مان لیتا کرتا تھا۔ ایک دن میرا دوست حسن بولا، شامی تو پاگل ہے کیا؟ تو اس عورت کی بات کیوں مانتا ہے؟ تو جانتا ہے کیا تجھے پتا بھی ہے اس عورت کی بات؟ یہ بہت بد کردار ہے۔ بد کردار لفظ سنتے ہی سن کر میں بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ میں بولا، حسن آج تم مجھے بتا ہی دو یہ بد کردار ہوتا کیا ہے؟ حسن نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میرے کان میں بولا، بد کردار اس عورت کو کہتے ہیں جس کے مرد یعنی غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، جو راہ چلتے مردوں کے ساتھ دل لگا کرنے لگتی ہیں۔ تم اس عورت سے باز جاؤ۔ میں تو حسن کی بات سن کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ حلیمہ ایسی نکلے گی۔ میں چپ کر گیا۔ شام میں جب میں گھر پہنچا تو ہمارے گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ وہ سب مل کر بار بار حلیمہ کا نام لے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اسے گاؤں سے نکال ہی دینا چاہیے، اس جیسی بے حیا عورت کا ہمارے گاؤں میں رہنا اچھا نہیں ہے، باقی عورتیں بھی اس سے برائی کی ترغیب حاصل کر لیں گی۔ ادھر ادھر سے یہ لفظ سن کر مجھے بھی حلیمہ سے کراہت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اب خود پر افسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنے آپ پر افسوس کر رہا تھا، شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں آج تک کس عورت کے منہ لگنے لگا تھا، میں آج تک کس بد کردار عورت کی بات ہی کیوں مان رہا تھا۔ خیر میں نے دل میں توبہ کر لی تھی کہ میں آج کے بعد اس کی بات نہیں سنوں گا۔ اگلے دن میں اپنے دوست حسن کو لینے اس کے محلے گیا تو پھر مجھے حلیمہ نے پکارا تھا۔ میں نے سنی انسنی کر دی تھی مگر وہ باز آنے والی کہاں تھی۔ اس نے 1-2 بار پھر سے مجھے پکارا تو مجھے غصے سے بولنا ہی پڑا، مجھے آوازیں مت دیا کرو، ممکن جانتا ہوں تم بد کردار عورت ہو، مجھے تم جیسی عورت کی کوئی بات نہیں سننی۔ اس دن میں نے ہمت دکھائی تھی۔ اس کے بعد میری زندگی سے حلیمہ کا منحوس سایہ چھٹ گیا تھا۔ وہ پہلے تو چند منٹ کھڑی مجھے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں بہت گلا تھا مگر میں اس کے دام میں اب پھنسنے والا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں نے حلیمہ کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، وہ کچھ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں بہت بڑا ہو گیا تھا، اتنا بڑا کہ میری والدہ میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ چلو کام تو لگ ہی گیا ہے، اب گھر بھی بس جائے گا۔ امی بولی، احتشام بتا تجھے کیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ امی کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے حلیمہ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر حیرت ہوئی تھی کہ میں نے ایسا کیسے سوچ لیا۔ امی نے مجھے پھر سے پکارا تو میں بولا، امی مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو ہر وقت خوشبو میں نہائی ہوئی ہو، صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے ہو، جب میں اس کی شکل کی طرف دیکھوں تو تازگی کا احساس میرے اندر اتر جائے۔ میری امی ہکا بکا میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ایسی عورتیں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی بیٹا، جو عورت بہت زیادہ بن ٹھن کے رہنے والی ہوتی ہے نا، وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ مجھے امی کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اسکول اور کالج میں بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی تھی جو سج دھج کر رہنے والی تھی،
मगर उनमें कोई बुराई नहीं थी। खैर, मैंने अपनी पसंद की मुतालका अम्मी को बता दिया था। एक दिन वो कहने लगी, एहतिशाम, मैं आज ही से तेरा रिश्ता देखना शुरू कर रही हूँ। मुझे पड़ोसन ने दूसरे गांव की एक लड़की के मुतालिक बताया है कि वो बहुत अच्छी है और साथ ही साथ पढ़ी लिखी भी है, इसलिए मैं आज वहाँ तुम्हारा रिश्ता देखने जाऊंगी। मैंने सर हिला दिया था। अम्मी सुबह सवेरे ही पड़ोसन आंटी के साथ घर से निकल गई थी। मुझे उम्मीद थी कि आज खैर की खबर आएगी। मुझे यकीन था कि आज तो अम्मी मेरा रिश्ता पक्का करके ही आएंगी। अभी 12 भी नहीं बजे थे कि अम्मी घर में दाखिल हो चुकी थी। उनका मूड बेहद खराब था। वो बड़बड़ाती हुई घर में दाखिल हुई और गेट को भी जोर से बंद किया था। शायद उनका ये मकसद था कि गेट के बंद होने से पैदा होने वाली ठाकी आवाज सुनकर पड़ोसन आंटी अम्मी के गुस्से से खबरदार हो जाएं। मैंने जल्दी से अम्मी को गिलास भर के पानी दिया, पानी पेश किया ताकि वो पानी पी लें। अम्मी ने बैठते ही मुझे इशारे से कहा था कि मैं पंखे की फुल स्पीड कर दूं, पंखे की स्पीड तेज कर दूं ताकि उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो। मैं जानता था कि पंखा फुल स्पीड में लगा हुआ है, मगर फिर भी अम्मी की तसल्ली के लिए मैं ये जाहिर किया कि पंखा तेज कर रहा हूँ। मैं अम्मी के पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी क्या बात है, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। अम्मी कहने लगी, कुछ नहीं, बस ये इस नजीरन का दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो क्या ये तुम्हारा रिश्ता दिखाने मुझे किस गांव में ले गई थी? ये हलीमा बदकिरदार के गांव मुझे ले गई थी। मुझे जैसे ही पता चला मैं तो लड़की वालों के घर भी नहीं गई, बल्कि उल्टे कदमों लौट आई। मुझे अम्मी के मुंह से ये बात सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा था, क्योंकि मैं तो आज तक ये समझ ही रहा था कि हलीमा हमारे गांव से थी। मैंने इस हैरत का इजहार अम्मी के सामने कर भी दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब अम्मी मुझे हलीमा के माजी के ताल्लुक सब कुछ बता देगी। मैं बोला, अम्मी हलीमा तो शुरू से ही हमारे गांव में रह रही है। अम्मी ने नाक से मक्खी उड़ाई और अम्मी बोली, अरे नहीं, ये शुरू से यहाँ पर नहीं रहती। हमारे गांव में एक औरत हुआ करती थी, वह तंदूर लगाया करती थी। उसका एक ही बेटा था जिसने बड़ी मोहब्बत से लाल पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। शौहर तो इस बेचारी का जवानी में ही मर गया था। उसने दिन रात मेहनत की, मगर हराम का एक लुकमा भी अपने बेटे साजिद को नहीं खिलाया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं माँ का सहारा बन जाऊं। वो अपनी माँ के तंदूर की खातिर दूसरे गांव से लकड़ियां लाने लगा था। वहीं पर उस गंदी औरत ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था, अपने प्यार के जाल में उसे फांस लिया। मैं हैरान हुआ और बोला, अम्मी कौन सी गंदी औरत? अम्मी बोली, अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं हलीमा की बात कर रही हूँ। मैं एकदम से अम्मी की तरफ मुतवज्जा हो गया था। मैं बोला, अम्मी फिर क्या हुआ? अम्मी बोली, फिर क्या होना था? साजिद उस बदकिरदार लड़की को भगा लाया था। उसकी माँ को जब इस बात का इल्म हुआ, वह तो बेचारी दीवारों से सर टकराती रह गई थी। दूसरे गांव वालों को भी पता चल गया था कि उनकी लड़की इस गांव में आई है। उन्होंने पंचायत बुलाई। वो चाहते थे कि साजिद को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि उसको देखकर बाकी लड़के नसीहत पकड़ें और फिर दोबारा ये काम करने की जसारत ना कर सके। साजिद की माँ बेचारी लोगों के आगे हाथ जोड़ कर मर गई, लेकिन उसको कोई फर्क ना पड़ा। उसकी मौत के बाद हलीमा के वालिदैन ने यह कह दिया था कि इन्हें अपनी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, वो जाए भाड़ में। हलीमा और साजिद बहुत खुश थे। साजिद भी काम काज करने लगा था। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था। गांव वालों ने भी हलीमा को अपना लिया था। एक दिन साजिद काम पर गया हुआ था, मगर तबीयत की खराबी की वजह से जल्दी घर लौट आया था। उसने घर पहुंचकर अजीब ही मंजर देखा था। उसकी बीवी हलीमा ने किसी और मर्द को घर पर मिलने के लिए बुलवाया हुआ था। ये सब देखकर तो साजिद गुस्से से पागल हो गया था। उसने कुल्हाड़ी निकाली और शोर डाल दिया कि वह इन दोनों को काट डालेगा, मगर लड़का तेज था, फरार हो गया। तब तक गांव के बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से साजिद को इंतहाई कदम से रोका था। साजिद बोला, मैं आज इस घटिया औरत को तलाक देता हूँ। उसने तलाक देकर हलीमा को घर से निकाल दिया था। गांव का हर फर्द इस पर थूथू कर रहा था। साजिद को दिलासे दिए जा रहे थे कि एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बना लाया जो अपने वालिदैन की नहीं बनी थी। तुम्हारी कैसे बन सकती थी? उसने अपने वालिदैन की इज्जत को खाक में मिला दिया, तो फिर तुम्हारी इज्जत वो कैसे कर लेती? हलीमा गांव छोड़कर वापस अपने आबाई गांव आ गई तो वहां के लोगों ने उसे धक्के मार मार कर गांव से निकाल दिया। फिर ये अपना सा मुंह लेकर वापस यहाँ आ गई थी। फिर भी साजिद ने शराफत का मुजाहिरा किया और अपना घर उसके रहने के लिए छोड़कर
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آئے گی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔